மதுரையில் சர்வதேச விமான நிலையம் அறிவிக்கும் நிகழ்ச்சி மதுரையில் நடைபெற்றது. இந்திய விமான நிலைய ஆணைய சேர்மன் விபின்குமார் வரவேற்றார். மத்திய அமைச்சர் எல் முருகன் முன்னிலை வகித்தார். 94.37 கோடி ரூபாய் செலவில் அமைக்கப்பட்ட புதிய வான் போக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டு கோபுரத்தை மத்திய அமைச்சர் கிஞ்சரபு ராம்மோகன் நாயுடு துவக்கி வைத்தார். இந்நிகழ்ச்சியில் விமான போக்குவரத்து இணையமைச்சர் முரளிதர் மோகோல், மத்திய தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு இணையமைச்சர் எல் முருகன், விருதுநகர் எம்பி மாணிக்கம் தாகூர், மதுரை எம்பி சு வெங்கடேசன் மற்றும் திருப்பரங்குன்றம் எம்எல்ஏ ராஜன் செல்லப்பா, விமான நிலைய இயக்குநர் முத்துக்குமார், விமான நிலைய அதிகாரிகள் மற்றும் பாஜக நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர். மதுரை விமான நிலையத்தின் செயல்பாடுகளை மேம்படுத்தவும், கூடுதல் விமானங்களை பாதுகாப்பாக இயக்கவும் 88 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அதிநவீன தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய புதிய வான் போக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டு கட்டிடத்தை மத்திய விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ராம்மோகன் நாயுடு திறந்து வைத்தார். மதுரை விமான நிலைய இயக்குநர் முத்துக்குமார் நன்றி கூறினார். எம்பிக்கள் விருதுநகர் மாணிக்கம் தாகூர், மதுரை வெங்கடேசன், திருப்பரங்குன்றம் எம்எல்ஏ ராஜன் செல்லப்பா, விமான போக்குவரத்து அமைச்சக இணை செயலாளர் ரூபினா அலி, தொழில் வர்த்தக சங்க தலைவர் ஜெகதீசன், அக்ரி மற்றும் அனைத்து தொழில் வர்த்தக சங்க தலைவர் ரத்தினவேல், பாஜக மாநில செயலாளர் கதலி நரசிங்க பெருமாள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். மத்திய அமைச்சர் ராம்மோகன் அனைவருக்கும் வணக்கம் என தமிழில் பேசி அனைவரையும் மகிழ வைத்தார். எல்லாருக்கும் வணக்கம். Just now Rajanji was also sharing that in 91 itself in the parliament he has raised this issue of Madurai International Airport, and I can talk about my time of being the civil aviation minister in Lok Sabha. Whenever I am standing up for question hour, I am answering any question, any topic, then I can see two hands raised from the opposition, which is Manikam Tagore and Venkateshanji. They are always raising to the speaker, asking that we want to ask one question to honorable minister. The moment I see their hands raise up, then I know these guys are going to ask about Madurai International Airport. And I used to be ready also, because there is a commitment from our side. It is not the confidence that I have that I am going to do it. It is the confidence that I have on our honorable Prime Minister Narendra Modi ji and his love and affection for Tamil Nadu, that I was sure that we are going to get this done. And also Muruganji, being a colleague in the cabinet, we always discuss a lot of things, and whenever we are sitting down on a cup of tea, on a cup of filter coffee, we always look at how much more can we do for Tamil Nadu. We are always discussing about the aviation infrastructure, and in between that he is always stressing upon Anna Madurai International Airport, you have to do it. So every time there has been a request from his side also. And I believe that all the requests these people are putting are not their individual requests. These are the requests of you. These are the requests of lakhs of people who are staying in Madurai. For the kind of pride Madurai carries in the Indian history, 6,70,000 people almost 12 years ago. But now if you look at it, it is 14 lakhs people. So more than 2 times passengers are utilizing this Madurai International Airport. And it is because aviation has become more inclusive. If you look at 10-15 years, only the elite, only the rich class, only the upper class were able to travel through a flight. But today I can proudly say, in India today, under the leadership of our Prime Minister, aviation has become inclusive. Even common man is proudly taking a flight no matter where he wants to travel in the country. And how did we make it possible? In 2014 we had 74 airports in the country.
And if you look at that number now, we have 166 airports across the country. No matter which part of the country you are in, you are accessible to air connectivity to some kind of airport infrastructure in the vicinity. You talk about Tamil Nadu, Chennai has been a very historic airport, wonderfully growing. We are doing all that we can from the central government and from Airport Authority of India. Already new terminal building up to 2,500 crores is under construction and is happening in a very good and fast manner. Then you look at Thoothukudi Airport. Few months ago, under the Honorable Prime Minister, we have opened a grand terminal building, and not only that, in Thoothukudi Airport, only smaller flights were flying from there because the runway were very small. But now, with the efforts that the Airport Authority of India has put in, the airport runway has also been stretched. Now Airbus also can land in Thoothukudi Airport. Salem, there was no infrastructure. But with the visionary Udan scheme, which has been started by our Prime Minister, we have created a new terminal building in Salem and we have made it operational. And Madurai, just like how we have announced the international airport, before that we had to make it 24/7 operations. Because in the night there was a difficulty. If some flight had to come, we had to announce that we will operate it 24/7. And I definitely want to appreciate the efforts that has put by our member Suresh also, ANS, who also comes from this region, who wanted to push the specific development of this airport at that time. And on top of that, Coimbatore Airport, another big challenge, very big city, industrial hub, and also specifically there are a lot of Telugu people also there who continuously meet me from Coimbatore. You have to develop this airport, you have to develop this airport. பல்வேறு விமான நிலையங்கள் சர்வதேச விமான நிலையங்களாக மாறியும் கூட நம்முடைய மதுரை வரவில்லை என்ற ஏக்கம் இருந்தது. அந்த ஏக்கத்தை நான் இங்கே இருக்கிற பார்க்குறேன். வணிக பிரமுகர்கள், சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ், மெடிசியா, பல்வேறு நிறுவனங்கள் அனைவரும் எதிர்பார்த்த நிலையில் இன்றைக்கு உருவாகி இருக்கிறது. ஆகவே அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியோடு இன்று நேற்றல்ல, ஒருவேளை நாடாளுமன்ற மேலவை உறுப்பினராக 92ஆம் ஆண்டில் பொறுப்பேற்றது கூட முதல் ஸ்பெஷல் மென்ஷனே இந்த நிலையத்தை விரிவாக்கம் பண்ண வேண்டும் என்ற முதல் ஸ்பெஷல் மென்ஷனை நான் உருவாக்கிய 93ஆம் ஆண்டே பேசிய நினைவுகிறது. இத்தனை ஆண்டு காலம் கழித்து நம்முடைய பாரத பிரதமரும் நம்முடைய அமைச்சருடைய முயற்சியால் இந்த நல்ல நிகழ்ச்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இதோடு மட்டுமல்ல, மத்திய அரசோடு ஒரு இணக்கமான உணர்வோடு செய்கிற வகையிலே மாண்புமிகு அறிஞர் எடப்பாடியார் அவர்கள் 11 மருத்துவக் கல்லூரிகளையும், இதே நம்முடைய தொகுதியில் திருப்பூர் சட்டமன்றத்தில் வருகிறது, எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையும் இன்றைக்கு வானளாவிய கட்டிடங்களாக உயர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற நிகழ்ச்சியை பார்க்க முடிந்தது. மிக விரைவிலே அதற்கான சிறப்பு நிகழ்ச்சி வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. நம்முடைய தொகுதியின் சிறப்புகள், குறிப்பாக நம்முடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மாணிக் தாக்கர் அவர்களும் உடன் இருக்கிற வெங்கடேஷ் அவர்களும் அடிக்கடி இந்த விமான நிலைய கூட்டத்தில் நாங்கள் பேசுகிற போது இங்கே சொல்கிற கருத்து, அண்டர் பாஸ் என்ற ஒரு சின்ன செய்தி மிக நீண்ட நெடுநாளாக இருக்கிற கோரிக்கைகளாக இருக்கிறது. இருந்தாலும் கூட இன்றைக்கு இந்த அளவுக்கு மிகச்சிறப்பாக முடித்தது. அதையும் நம்முடைய மத்திய அமைச்சர்கள் மாநில அரசு உறுதுணையோடு நிச்சயமாக அதற்கான வழிவகை செய்து இந்த மதுரை விமான நிலையம் இன்னும் சிறப்படைவதற்கான உறுதுணையை செய்வார்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு, ஏனென்றால் காலம் கருதி, குறிப்பாக மேயராக இருக்கும்போது சரி, நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்கும்போது சரி, எல்லா வகையிலும் இந்த விமான நிலையம் மிக சிறப்பாக எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த காலம் இன்றைக்கு மலர்ந்திருக்கிறது. இந்த மலர்ச்சியோடு மட்டுமல்ல, எதிர்காலம் சிறப்பாக இருக்கும். அந்த எதிர்காலத்தை சிறப்போடு என்பதற்காகத்தான் இன்றைக்கு கோரிக்கைகளாக சில கோரிக்கைனா நம்ம முருகன் அமைச்சர் இருக்கிறாங்க, இங்கே மாவட்டத்தில் வந்திருக்காங்கன்னு தெரியல. இதோடு பாதிக்கப்படுகிற சின்ன உடப்பு என்ற கிராமம் ஒரு கோரிக்கையாக வைக்க ஒரே நிமிடத்தை சொல்றேன். அதுவும் நம்முடைய திருப்பூர் தொகுதியில் இருக்கிற விரிவாக்கப்பட்ட அந்த சாலையை போட வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. அந்த சின்ன உடப்பு பகுதி மக்களுக்கு உயர்நீதிமன்றம் சரியான மனிதாபிமான உணர்வோடு உரிய இடத்தை ஒதுக்கி கொடுத்து விட்டு அவர்களை மாற்று இடம் கொடுக்க வேண்டும் என்ற செய்தியையும் உயர்நீதிமன்றம் அளித்திருக்கிறது. அதையும் கூட அவர்கள் மனித நியாயத்தோடு, மனித உணர்வோடு அவர்களுக்கு வேண்டிய அத்துணை உதவிகளும் செய்வதற்கு மாண்புமிகு அமைச்சர்களும் உற்ற துணையாக இருந்து அந்த கிராம மக்கள் மாற்று இடத்திற்கு செல்வதற்கு வழிவகை செய்திட, சிறப்பான இடத்திற்கு செல்வதற்கு வழிவகை செய்திட உதவியுள்ளார் என்ற நம்பிக்கையோடு நம்முடைய முயற்சி இன்றைக்கு இருக்கிற அரசு, ஏன்னா இன்றைக்கு இருக்கிற அரசு மத்திய அரசு ஒரு இணக்கமான உணர்வோடு அன்றைக்கு மாண்புமிகு அறிஞர் எடப்பாடியார் இருக்கிற போது 11 மருத்துவக் கல்லூரிகளை ஒரே வருடத்தில் கொடுத்ததோடு மட்டுமல்லாமல் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை என இங்கே இருக்கிற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நாங்களும் போய் அந்த எய்ம்ஸை போய் அப்பைக்கப்ப இங்கே வந்திருக்கிற பேராசிரியர் சீனிவாஸ் உட்பட பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். இவ்வளவு விரைவாக 21 கட்டிடங்கள் இன்றைக்கு ஏறக்குறை உயர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. வானளாவிய உயர்ந்திருக்கிறது. விமர்சனம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லாத சூழ்நிலையிலே ஒன்லி திறப்பு விழாவை மட்டும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறது.
இந்த திருப்பூர் தொகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் மிக அற்புதமாக விமான நிலையமாக இருந்தாலும் சரி, எய்ம்ஸாக இருந்தாலும், மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகமாக இருந்தாலும் சரி, வடவழிஞ்ச ஐடி பார்க்காக இருந்தாலும் சரி, இன்னும் வளர்ச்சி அடைய வேண்டும் என்ற உணர்வோடு தான் இந்த சர்வதேச விமான மாறி இருக்கிற இந்த சூழ்நிலையிலே நாங்கள் மகிழ்ச்சியோடு தொழில் வளர்ச்சியும் கலாச்சாரத்தையும் பண்பாடையும் கொண்ட இந்த மதுரை மாநகர் தொழில் வளர்ச்சியும் பெறுவதற்கு வசதியாக இது ஒரு மருத்துவ நகராக மாறுவதோடு மட்டுமல்ல, தொழில் நகராக மாறுவதற்கான வாய்ப்பை நம்முடைய மத்திய அமைச்சர்கள் உற்ற துணையாக இருப்போம் என நாம மதிப்பிற்குரிய மாண்புமிகு முருகன்ஜி அவர்கள் பிரதமரோடு நெருக்கமான உணர்வோடு, ஏன்னா எப்பயுமே தமிழகத்தின் மீது பற்று கொண்டவர்கள் மத்தியிலே அமைச்சர்களாக சில நேரம் வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. அந்த வாய்ப்பிலே நம்ம முருகன்ஜி போன்றவர்களும் அருகாமையில் இருக்கிற மாநிலத்தை சேர்ந்த மதிப்பிற்குரிய ராம்மோகன் நாயுடு சார் அவர்களும் நிச்சயமாக தமிழகத்திற்கு உரிய வளர்ச்சி அடைவதற்கான பணிகளை செய்வார் என்று வாழ்த்துக்களோடு, அரசியல் வேற்றுமைகளை கடந்து மதுரைக்காக நாம் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து மதுரை விமான நிலையத்திற்கு மேலும் பல விரிவாக்க பணிகளில் ஈடுபட வேண்டும் என விருதுநகர் எம்பி மாணிக்கம் தாக்கூர் பேசினார். ரொம்ப முக்கியமான நாள், பெருமையான நாள். அதனால எனக்கு மாண்புமிகு அமைச்சர் திரு ராம்மோகன் அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்க வேண்டிய நாள். மதுரை விமான நிலையத்தை பொறுத்த மட்டும் வரலாறு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு வச்சிருந்தேன். 56ல் ஸ்டார்ட் பண்ணோம், 2010ல் புதிய டெர்மினல் வந்துச்சு, 2012ல் முதல் கொழும்பு ஃப்ளைட் வந்துச்சு, 2024ல் 25ல் 24/7 வந்துச்சு. 24/7க்கு அப்புறம் இந்த அடுத்த ஒரு ஸ்டெப்புக்கு வந்திருக்கோம். அதாவது இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட்டா இன்னைக்கு அறிவிக்கப்படுது. இதுல இந்த கடைசி ரெண்டு முடிவுகள்லையும் சகோதரர் ராம்மோகன் நாயுடு அவர்களுடைய மிகப்பெரிய பங்கு இருக்கு. அதற்காக அவருக்கு நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்றேன். 24/7 ஆக்குறதுக்கும் இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட்டா மதுரையை அறிவிச்சதும் ஒரே அமைச்சர் என்பது பெருமை. 2010ல் வரும்போது பிரஃபுல் பட்டேல் இருந்தாரு. பட் 2012ல் அவர் அமைச்சரா இல்ல, அது அறிவிக்கும் போது திரு அஜித் சிங் அவர்கள் அமைச்சராக இருந்தார் இன்டர்நேஷனல் கனெக்டிவிட்டி வரும்போது. அதனால இந்த 2 மைல்ஸ்டோனையும் அச்சீவ் பண்ணது திரு ராம்மோகன் நாயுடு அவர்கள் அமைச்சராக இருந்த பொழுது. அதற்காக அவரை பாராட்ட வேண்டும். மதுரை உங்களுக்கு என்றும் கடமைப்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பிட்ட விதத்தில் பல நமது எங்களுடைய வர்த்தகத்துக்காக வர்த்தக பிரிவில் இருந்து வந்திருக்கின்ற பலரும், அது மடிசியாவா இருக்கட்டும் அல்லது வர்த்தகர் சங்கங்களாக இருக்கட்டும், தொடர்ந்து ட்ரேட் அசோசியேஷன்ஸ் இருக்கட்டும், தொடர்ந்து அவர்களுக்காக குரல் கொடுத்தவர்கள் பலரும் இருக்கிறார்கள். இதுல ரொம்ப முக்கியமானது இந்த 24/7க்கு அடுத்து இந்த மைல்ஸ்டோன். இதுக்கு அடுத்து ஒரு மைல்ஸ்டோன் இருக்கு, அது இங்கிலீஷ்ல அவர் சொல்லிக்கிறேன். அடுத்த மைல்ஸ்டோன் வந்து பாஷால இன்க்ளூட் பண்றது, ஃபாரின் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்ட்ரியும் சிவில் ஏவியேஷன் மினிஸ்ட்ரியும் சேர்ந்து பண்ண வேண்டிய வேலை. அப்பதான் மற்ற ஏர்லைன்ஸ் வர முடியும் இந்தியாவுக்கு, தமிழ்நாட்டுக்கு, மதுரை ஆப்ரேட் பண்ண முடியும். அதையும் பண்ணி கொடுப்பாருங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு. அருமைக்குரிய சகோதரர் முருகன் அவர்களுடைய துணையோடு ஜெய்சங்கர் அவர்களும் திரு ராம்மோகன் அவர்களும் அந்த அடுத்த மைல்ஸ்டோனையும் கிராஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க என்ற நம்பிக்கை எனக்கு முழுமையாக இருக்கிறது. மதுரை ஏர்போர்ட் விமான நிலையம் இன்று இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட்டாக அறிவிக்கப்பட போகின்ற இந்த நிலையிலே அதற்காக திறப்பு விழாவுக்காக வந்திருக்கின்ற அமைச்சர் அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்று, என்னை பொறுத்த மட்டும் சட்டமன்ற உறுப்பினரும் மதுரை நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் என்னை போன்ற பலரும் முன்னாடி இருந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திரு தோழர் மோகன் அவர்களாக இருக்கட்டும், திரு சித்தன் அவர்களாக இருக்கட்டும், பலரும் இதற்காக தொடர்ந்து குரல் கொடுத்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் எல்லாருடைய கனவுகளும் இன்னைக்கு ஒருபடி மேல போயிருக்கோம். தொடர்ந்து இந்த ஒற்றுமையோடு நாம் மதுரைக்காக குரல் கொடுக்க வேண்டும். அரசியல் வித்தியாசங்கள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நம்மை பொறுத்த மட்டும் மதுரை முன்னேற வேண்டும், தென் பகுதி முன்னேற வேண்டும். அதற்காக தொடர்ந்து நாம் அனைவரும் குரல் கொடுத்த பலருக்கும், அது ரத்னவேல நாச்சியா இருக்கலாம் அல்லது ஜெகதீசன் நாச்சியா இருக்கலாம், பலரும் சரி, அவர்களை அனைவருக்கும் அவர்களுடைய குரலுக்கு நன்றி சொல்கிறேன். இதே போல எத்தனையோ பேர், ஸ்ரீராமா இருக்கலாம், நிறைய பேர் இதற்காக குரல் கொடுத்தவர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி, பாராட்டுக்கள். இந்த வெற்றி என்பது மதுரைக்கு கிடைத்த வெற்றி. அதனைத் தொடர்ந்து மதுரை எம்பி வெங்கடேசன் பேசும்போது, விமான நிலையம் சர்வதேச விமான நிலையமாக மாற பாடுபட்ட மத்திய அமைச்சர் மற்றும் விமான நிலையத்தை மேம்படுத்த குரல் கொடுத்த முன்னாள் எம்பிக்களுக்கு நன்றி கூறினார். ஏனென்றால் விமான போக்குவரத்துக்கான கேள்வி பதிலுக்கு அமைச்சர் எழுந்தாலே எதிரில் முதல் கை தூக்குறது மாணிக்கம் தாகூரா இருக்கும், 2வது கை தூக்குறது நானா இருக்கும். இப்ப வந்தோடனே கேட்டாரு, இனிமேலாவது என்னை நிம்மதியா பேச விடுவீங்களா என்று கேட்டார். நிச்சயமாக இந்த பணியை ஆற்றியதற்காக மத்திய சிவில் ஏவியேஷன் விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சருக்கு நாடாளுமன்றத்திலும் எங்களது பாராட்டுகளை
அருமைக்குரிய ராம்மோகன் அவர்களுக்கு நாங்கள் தெரிவிப்போம். இந்த நாடாளுமன்றம் அமைந்தவுடன் சேம்பர்ல ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு என்னை அழைத்தாங்க. நான் அப்ப குறிப்பிட்டேன், ஆனா இதுவரைக்கும் இல்லாத ஒரு நல்ல சூழல் வந்திருக்கு. கடந்த நாடாளுமன்றத்தில் எங்களோடு பக்கத்திலே உட்கார்ந்திருந்த நண்பர் ராம்மோகன் அவர்கள் தான் இந்த முறை அமைச்சராக மாறி இருக்கிறார். எனவே 24/7 சரி, சர்வதேசிய விமான நிலைய அந்தஸ்தும் கிடைப்பதற்கு இதைவிட சாதகமான ஒரு சூழல் இருக்காது, நிச்சயம் நடக்கும் என்று தெரிவித்தோம். அதை நடத்தி காட்டியதற்காக அருமைக்குரிய நண்பர் ராம்மோகன் அவர்களுக்கு மதுரை மக்களின் சார்பில், தென் மாவட்டத்தின் மக்களின் சார்பில் நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இது மதுரைக்கான விழா மட்டுமல்ல, 4 சர்வதேசிய விமான நிலையம் இருக்கிற இந்தியாவின் 3வது மாநிலமாக தமிழ்நாடு மாறி இருக்கிறது. இந்த தமிழ்நாட்டின் சார்பாக எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இதற்கு பல முயற்சிகளை செய்த தமிழக அரசுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அருமைக்குரிய அண்ணன் நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை அமைச்சர் அவர்கள், இது ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சி. 2 மத்திய அமைச்சர்களும் 2 நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் பங்கெடுக்கிற நிகழ்ச்சி இந்தியா முழுக்க நடக்கும். ஆனால் 2 மத்திய அமைச்சர்களும் 2 சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் பங்கெடுக்கிற நிகழ்ச்சி இந்தியாவிலே இதுதான். ரொம்ப முக்கியமானது. மக்கள் நலனுக்காக மதுரையில் விமான நிலையத்தை சர்வதேச விமான நிலையம் ஆக்குங்கள் என்பதற்காக எவ்வளவு அமைச்சர்களோடு தொடர்ந்து குரல் கொடுத்திருக்கிறோம். இது அரசியல் நிகழ்ச்சி அல்ல, நல்ல விஷயத்தை செய்தால். அதனால்தான் நான் நன்றி தெரிவித்ததுல பெரும்பாலும் காங்கிரஸ் எம்பிக்களுக்கு நன்றி சொல்றேன். ஏனால் நான் நன்றி தெரிவிப்பது மதுரையின் நலனுக்காக குரல் கொடுத்த எல்லா அமைப்புகளுக்கும், எல்லா மக்கள் பிரதிகளுக்கும், அதை செய்து இங்கே வந்திருக்கின்ற அமைச்சர்கள் பெருமக்களுக்கும் எனது அன்பார்ந்த நன்றி நன்றி நன்றி. அதே போல நண்பர் மாணிக்கம் தாகூர் அவர்கள் குறிப்பிட்டதை போல பாட்ஷா ஒப்பந்தத்திலே மதுரை சேர்க்கப்பட வேண்டும், பாயிண்ட் ஆஃப் கார்டில் மதுரை சேர்க்கப்பட வேண்டும். இங்கே நண்பர்கள் எல்லாம் குறிப்பிட்டதை போல ஆசியான் எக்ரிமெண்ட்ல மதுரை சேர்க்கப்பட வேண்டும். மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் பேசுகையில், பிரதமர் தமிழக மக்கள் வளர்ச்சிக்காக 13 லட்சம் கோடிகளை கொடுத்திருக்கிறார். மத்திய அமைச்சர் ராம்மோகன் நாயுடு எந்த கட்சி நிர்வாகிகள் கோரிக்கை வைத்தாலும் அதை நிறைவேற்றி கொடுப்பார் என்றார். மதுரை விமான நிலையம் இப்போ உலக வரைபடத்துல அந்த விமான போக்குவரத்தினுடைய மேப்ல இன்றைக்கு சேர்ந்திருப்பது என்பது நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பெருமை. நம்முடைய மாண்புமிகு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் எப்பொழுதும் கூட தமிழ்நாடு, தமிழ் மக்கள், தமிழ் மொழி, தமிழ் பண்பாடு, தமிழ் கலாச்சாரம், தமிழ்நாட்டினுடைய வளர்ச்சியை கிட்டத்தட்ட இந்த 12 ஆண்டுகள்ல கிட்டத்தட்ட 13 லட்சம் கோடி ரூபாய் தமிழ்நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்காக கொடுத்திருக்கிறார்கள். நம்முடைய மரியாதைக்குரிய ராம்மோகன் நாயுடு அண்ணன் அவர்கள் எப்பொழுதும் கூட, அது எந்த கட்சியை சார்ந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சென்று அவர்களிடத்தில் கோரிக்கை வைத்தாலும் கூட கட்சி பேதமின்றி அவர்களுடைய கோரிக்கையை நிறைவேற்றி கொடுப்பதை வழக்கமாக கொண்டிருக்கின்ற நம்முடைய ராம்மோகன் நாயுடு அண்ணனுக்கு அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் மிக முக்கியமாக அவருக்கு உங்கள் சார்பாக என்னுடைய நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மதுரை மல்லிகைப்பூ வாசனை அது உலகம் முழுவதும் இன்றைக்கு போகிறது. மதுரையினுடைய பொருள்கள், மதுரையினுடைய உள்ளூர்ல உற்பத்தி ஆகின்ற பொருள்கள் இன்றைக்கு அமெரிக்காவுக்கும் யூரோப்புக்கும் அல்லது உலகத்தில் இருக்கிற மற்ற நாடுகளுக்கும் எளிதாக சென்று சேர சென்னை மதுரையினுடைய விமான நிலையம் இன்றைக்கு சர்வதேச விமான நிலையமாக அறிவித்த நம்முடைய மாண்புமிகு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களுக்கும், விமான போக்குவரத்துடைய அமைச்சர் திரு அண்ணன் ராம்மோகன் நாயுடு அவர்களுக்கும் கூட மதுரை மக்கள் சார்பாகவும் தமிழக மக்கள் சார்பாகவும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொண்டு